সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। ভালো আছে? ভালো আছি, তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম ভালো আছি। নতুন ভোটার, খুব এক্সাইটেড? হ্যাঁ ম্যাম এক্সাইটেড তো, বাট আমার একার ভোটার কি হবে? আমরা সবাই মিলে ছুটির দিনে এই আনন্দ উল্লাস করব। না, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। ইলেকশনের দিন ছুটির দিন না, দায়িত্ব পালনের দিন। আনন্দ উল্লাস পরে হবে, প্রথম কর্তব্য ভোটদানের। ভোটার তালিকায় তোমাদের নাম যাচাই করতে, নতুন নাম নথিভুক্ত করতে বা সংশোধন করতে voters.eci.gov.in or ভোটার্স হেল্পলাইন অ্যাপ ব্যবহার করুন। যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন ভোটার্স হেল্পলাইন নাম্বার 1950। নাথিং লাইক ভোটিং, আই ভোট ফর শিওর। This is one of the most important and critical conference which happens once in 5 years in the cycle of elections in the country. And the entire might of the country, entire bureaucracy is here today. All chief secretaries, all DGs, all senior officers of the states. So one can imagine and understand and appreciate the kind of might it has. Globe over, there are around 70 countries which are going to elections this year in 2024. And everybody is looking towards us, we being the largest, we being the oldest democracy. So everyone is looking towards us, and we are committed to deliver an absolutely spotless elections in an absolutely free and fair environment with a level playing field. And this is what exactly is the purpose of the meeting today. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস, লংতরাই। কি ভালো খেতে! শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা, লংতরাই। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা?
This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. I will fight for the rights of indigenous Tiprasa people till the end. We need to understand that the situation of Tripura and Ladakh cannot be compared. Founder of Tipramotha, Maharaja Pradyut Kishore De Burma, said this while speaking at the public meeting held in Kumarghar Rajkandi market in support of Maharani Kriti Devi on Friday. Chief Minister Dr. Manik Shah participated in election rally at Jaipur Andhra Ramnagar constituency area in support of Deepak Majumdar on Friday. He was accompanied by 7 Ramnagar constituency candidate Deepak Majumdar and others members of BJP. The IT, social media and influencer meet of BJP was organized in Nazrul Kalakshetra, Agartala on Friday. Chief Minister Dr. Manik Shah, BJP State Secretary Rajiv Bhattacharjee and West Tripura constituency candidate Biplab Kumar Dev were present. Five persons injured in a head-on collision between a truck and a Hyundai vehicle on Friday. The injured were taken to the Lemro hospital after the accident. This incident took place in Wankumari area of Hatai Kotor on Friday afternoon. There was no electricity in College Road area of Dharmanagar whole day on Thursday. Villagers are suffering due to scarcity of drinking water, which is why the villagers organized a roadblock protest on Thursday night in Durgapur to College Road demanding for electricity and water supply in the area immediately. CPIM and Congress is a sinking ship. The people of the state are escaping from this disaster and joining with BJP and Tipramotha. Minister Ratanlal Nath said this, speaking to reporters during the bike rally in Lefunga supporting the BJP candidate Biplab Kumar Dev. Bringing to you the news of the day. I will fight for the rights of indigenous Tiprasa people till the end. We need to understand that the situation of Tripura and Ladakh cannot be compared. Founder of Tipramotha, Maharaja Pradyut Kishore De Burma, said this while speaking at the public meeting held in Kumarghar Rajkandi market in support of Maharani Kriti Devi on Friday. East Tripura Lok Sabha election is going to be held on 26th March. The supporters of Tipramotha and BJP are doing election campaign across the state daily in support of Maharani Kriti Devi ahead of the election. As such, a public meeting held in Kumarghar Rajkandi market in support of Maharani Kriti Devi on Friday. Maharaja Pradyut Kishore De Burma inaugurated the program by lighting the lamp. Later, while addressing the public meeting, founder of Tipramotha, Maharaja Pradyut Kishore De Burma said that, I will fight for the rights of indigenous Tiprasa people till the end. We need to understand that the situation of Tripura and Ladakh cannot be compared. मेवा कुमार ने कुछ कहा, रविंद्र बाबू ने कुछ कहा, रंजन सिन्हा ने कुछ कहा, एंथनी ने कुछ कहा। मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं। बुबागरा अपना तिपरासा के लिए लास्ट मोमेंट तक कभी भी गिव अप नहीं करेगा, फाइट करते रहेगा, क्योंकि आज एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट साइन हुआ है, काम देखना है। इलेक्शन के बाद 6 महीना काम देखना है और आस्ते 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 करके तिपरासा को शक्ति बनाना है, तिपरासा को अधिकार देना है। यहां में मीडिया है, 2-3 मीडिया बोलेंगे अरे महाराजा ने तो कुछ बोला है जिसमें नॉन ट्राइबल विरोधी है, कम्युनल है। कहां में एक शब्द है जिसमें मैंने नॉन ट्राइबल के खिलाफ एक शब्द बोला हो? मैंने बोला अपना घर को उठाओ, अपना कामी को उठाओ, अपना बच्चा को
शिक्षा दो, अपने घर में अपने माँ बाप को विधि दो। किसी का घर को जलाने के बारे में बात नहीं किया है, किसी का अधिकार को काटने का बारे में बात नहीं किया है, अपना अधिकार को उठाने के बारे में बात किया है। फर्क है, जो महाराजा बोलता है और जो कोई और बोलता है, उसमें फर्क है। मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने बुआ के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने जाति का अधिकार के बारे में बात कर रहा हूं, मैं पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं त्रिपुरा मधा, मैं बीजेपी, वो लाल सलाम सीपीएम, मैं कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूं। किसी और कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, मणिपुरी हो, बुकुंबारा हो, बंगाली हो, हम आपका बारे बात नहीं कर रहा है, हम अपने आप को उठाने के बारे बात कर रहे हैं। किसी का घर जलाने से, किसी को लात मारने से क्या आपका घर बन जाएगा? मैंने कभी नहीं देखा कि किसी के बच्चे को थप्पड़ मारने से आपका बच्चा पास हो जाता है। मैंने कभी नहीं देखा किसी को गाली देने से, किसी को आप कुछ बोलने से आप उठ जाते हो, कभी नहीं उठते। दिल्ली में जब मैं गया, मैंने निंदा किसी और का नहीं किया। मैंने दिल्ली को 75 साल का नाइंसाफी जो हुआ है, 2 अत्याचार हुआ है, उसके बारे में बात किया। यहां में बहुत लोग हैं जिसको मैं जानता नहीं हूं, आई डोंट नो यू, आपको मैं जानता नहीं हूं, बहुत लोग हैं क्राउड में, लेकिन मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, मैं आपका बेइज्जती समझ सकता हूं, मैं आपका ये जो हमारा कम्युनिटी को जो नीचे डिसरिस्पेक्ट करके गया, मैं वो आपका आंख में आंसू है, वो मैं देख सकता हूं, आपका आंख देख सकता हूं, और इसके लिए मुझे भी लगता है क्या राजा, क्या महाराजा, क्या बुबागरा जो अपना जाति के लिए बात नहीं करे। दिल्ली में मैं गया, हटाई कदर में अनशन किया, दिल्ली को भी समझना था, समझ गया कि हम लोग चिकन पार्टी, चिकन जाति, लेकिन दिल 56 इंच का नहीं है, लेकिन 55 इंच का सीना तो है। और त्रिपुरा, अभी आपने बात किया लद्दाख का, हम लद्दाख के साथ हैं, मैं लद्दाख के साथ हूं, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं लद्दाख को देखो, त्रिपुरा को देखो। त्रिपुरा 1000 साल से महाराजा के अंदर, मां त्रिपुरा सुंदरी के अंदर हमारा जाति, हमारा भूमि था। लद्दाख 200 साल पहले आया है। फर्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना है। Besides Maharaja Pradyut Kishore Debarma, the public meeting was also attended by E.M. Ravindra Debarma, MDC Dhirendra Debarma, TCA President Ranjan Sinha, Advocate Anthony Debarma and others. Reported by Amit from Kumarghat, Chinikhorang. Chief Minister Dr. Manik Shah participated in election rally at Jaipur Andhra Ramnagar constituency area in support of Deepak Majumdar on Friday. He was accompanied by 7 Ramnagar constituency candidate Deepak Majumdar and others members of BJP. Tripura Lok Sabha election is going to be held in 2 phases. West Tripura Lok Sabha election will be held on 19th April and East Tripura in 26th April, which is why various political parties has been organizing election campaign and rally across the state daily. West Tripura Lok Sabha candidate Biplab Kumar Dev and 7 Ramnagar by-4 candidate Deepak Majumdar has left behind all other candidates from all the political parties in terms of campaigning. Likewise, Chief Minister Dr. Manik Shah participated in election rally at Jaipur Andhra Ramnagar constituency area in support of Deepak Majumdar on Friday. He was accompanied by 7 Ramnagar constituency candidate Deepak Majumdar and other members of BJP. Speaking to the reporters, Chief Minister Dr. Manik Shah expressed his gratitude to Deepak Majumdar for his work towards the development of the state.
আমরা সবাই তো জানি যে আমাদের যে উপনির্বাচন রামনগরে হচ্ছে 7 রামনগরে, এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যাকে আমরা মনোনয়ন দিয়েছি, এই শুধু অত্র এলাকায় নয়, সমস্ত ত্রিপুরাবাসী জানে কিরকম সজ্জন ব্যক্তি এবং কাজের ব্যক্তি। আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের উনি মাননীয় মেয়র, এবং কাজের মাধ্যমে উনি কিন্তু মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কার্যকর্তারা আছেন, আমাদের যারা সর্ব স্তরের যত কার্যকর্তারা আছেন, সবাই কিন্তু ওনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দেখেন, এবং সেই কারণেই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ওনাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এবং মনোনয়ন পত্র সাবমিটও করা হয়েছে, আপনারা সবাই দেখেছেন। এবং আগামী 19শে এপ্রিল এখানে যে আমাদের পশ্চিম আসনে যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে একসাথেই উপনির্বাচন হবে। আমাদের সবার আদরণীয় প্রিয় সুমুদা, যাকে বলতাম সুরজিৎ দত্তর অকাল প্রয়াণের যে শূন্যস্থান, সেই শূন্যস্থান তো পূরণ হওয়ার নয়, কিন্তু আমরা জানি যে দীপক বাবু যে এই জায়গাটা উনি অনেকাংশে যে গ্যাপ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, সেই গ্যাপটা উনি পূরণ করতে পারবেন। আজকে গতকালও এখানে একটা নির্বাচনী সভা হয়েছে, সেখানে আপনারা দেখেছেন এখানে বেশ মাইনরিটি সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে বাস করেন, এবং তারাও কিন্তু উনাকে সমর্থন জানাচ্ছেন। প্রচুর পরিমাণে লোক এসে আজকে আমরা এখানে এসেছি, সমস্ত এই এলাকার যারা মাইনরিটি সম্প্রদায়ের আছেন তাদের প্রতিটা ঘরে যাবো, আমরা রোড শো হবে, এবং সবার কাছে আবেদন আমরা করবো যে মোদিজি আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং মোদিজি আপনাদের আশীর্বাদ চাইছেন, এবং আমি নিশ্চিত পশ্চিম আসনে এবং আমাদের 7 রামনগরে প্রচুর পরিমাণে মানুষ ভোট দেবে এবং ওনাকে জয়যুক্ত করবেন, এবং সেই রেজাল্ট আপনারা 4 জুনে আপনারা দেখতে পাবেন। उनके पास कोई इशू है नहीं अभी, खाली कांग्रेस भवन में या सीपीएम का भवन में, और सीपीएम का लीडर जो है कांग्रेस भवन में पहुंच जाते हैं, और सीपीएम का लीडर कांग्रेस का लीडर सीपीएम का भवन उनका जो ऑफिस है वहां पहुंच जाते हैं, और बैठे बैठे खाली आप लोगों को बुलाते हैं और वहां पर अपना खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहते हैं। और कहाँ से उनका फेस्टून और ये सब कहाँ से लगाएंगे, उनका फेस्टून में क्या लेके जाएंगे, क्या बताएंगे? उनके पास कोई इशू है नहीं है, खाली फोटो छपाने से कोई कुछ काम नहीं होगा। भारतीय जनता काम है, काम लेके हम लोग सबके सामने जाते हैं। हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना काम, मोदी जी गारंटी का जो काम हमेशा बोलते हैं और गारंटी के साथ काम किया है, वो लेके हम लोग जा रहे हैं। साथ ही साथ राज्यों का भी जिस तरह हम लोग बात किए हैं और वो काम किया है, ये लेके हम लोग जा रहे हैं। उनके पास फेस्टून का क्या मायने रखता है? ये सब जानबूझकर ये सब इशू बना रहे। हमारे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना जो सीधा हम लोग चलने वाले आदमी हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं, उस दिशा पर हम लोग जा रहे हैं। স্যার, বিরোধীরা আরেকটা প্রচার করছে যে ঘরে ঘরে যাচ্ছে তারা ভোটের জন্য, সেখানে গিয়ে বলছে যে যদি বিজেপি আসে মানে মুসলমান যারা রয়েছে মাইনরিটি রয়েছে তাদেরকে পুনরায় বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই বিষয়ে এগুলো দেখুন আগেও বলেছে ওরা, 2018 সময় বলেছে, আবার 2019-এর সময় বলেছে। এখানে মাইনরিটি কোথায় চলে গেছে আপনারা বলুন। এবং মাইনরিটি সম্প্রদায়ের প্রচুর লোক এখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত হচ্ছে। আমাদের মাইনরিটি মোর্চা ভালো কাজ করছে, সব মানুষ বুঝতে পারছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর প্রয়াস, সেটা একমাত্র মোদিজি রাখতে পারবে। এর আগে তো তাছাড়া এই মাইনরিটি সম্প্রদায়ের অনুন্নয়ই ছিল এতদিন ধরে, ওদেরকে গরিব বানিয়ে রাখা হয়েছিল, ভোট বাক্সে পরিণত করেছিল ওরা। কিন্তু এখন কিন্তু আমরা যেটা মোদিজি বারবার বলছেন, সব সম্প্রদায়কে আমরা নিয়ে আমরা যাতে ডেভেলপ করতে পারি, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করতে পারি, সেই দিশায় বিভিন্ন স্কিম আছে। এদেরকে প্রি মেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক যারা ছেলে মেয়েরা আছে তাদের পড়াশোনার জন্য সেখানে আমরা সেইভাবে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। ওনারা সামনের দিকে যাতে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য মোদিজি বহু স্কিম করেছে। আমরাও
প্রচুর স্কিম করেছি, তাহলে এইগুলো বলে লাভ হবে না। এবং মোদিজির আজকে G20-তে আপনারা দেখেছেন সমস্ত জায়গায় যেখানে আমাদের মুসলিম কান্ট্রিগুলো, সেখানেও মোদিজিকে সবাই সাদরে আহ্বান জানাচ্ছেন, সাদরে ওনাকে সম্মান দিচ্ছেন, আপনারা দেখছেন। তো এইগুলো বলে কোনো কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। আর মানুষ বুঝে গেছে যে মোদিজি একমাত্র দেশকে রক্ষা করতে পারবে, ধর্মীয় স্থানগুলো রক্ষা করতে পারবে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন করতে পারবে, সেই দিশায় আমাদের কাজ করছে। এইসব বলে কিছু কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। Moreover, the Chief Minister said that in coming days, more development is going to be done in Ramnagar constituency area. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. The IT, social media and influencer meet of BJP was organized in Najrul Kalashaktra, Agartala on Friday. Chief Minister Dr. Manik Shah, BJP State Secretary Rajiv Bhattacharjee and West Tripura constituency candidate Biplab Kumar Dev were present. Several important works and initiative has been taken care of by the state government keeping in view of the Lok Sabha election. As part of this, IT, social media and influencer meet of BJP was organized in Najrul Kalashaktra, Agartala on Friday. Chief Minister Dr. Manik Shah, BJP State Secretary Rajiv Bhattacharjee and West Tripura constituency candidate Biplab Kumar Dev were present. Later, while speaking to reporters, BJP IT in charge Chandan Devnath said, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। আসলে আমাদের আজকে যে প্রোগ্রাম, এটার নাম হচ্ছে শঙ্খনাদ। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আইটি সোশ্যাল মিডিয়া বরাবরই আমাদের পার্টির মানে এই আইটি সেল বরাবরই পার্টিকে শক্তিশালী করতে পার্টির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে এবং পার্টির অনেকগুলো কার্যসূচি, প্রচার বিভাগ বলুন, টেকনিক্যাল বিভাগ, সমস্ত বিভাগে আমাদের দায়িত্ব সবসময় থাকে। এবার এই যে নির্বাচন 2024-এর নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন, এখানে মোদিজিকে জয়যুক্ত করার জন্য ত্রিপুরা থেকে 2টো পদ্মফুল উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের বর্তমানের মোদির এই যে সুশাসন, এই সুশাসনকে আরও দীর্ঘান্বিত করার জন্য আমাদের 2জন প্রতিনিধি মোদিজি এখানে চুনেছেন বা মনোনীত করেছেন বিজেপি। একজন পশ্চিম ত্রিপুরা আসন থেকে বিপ্লব কুমার দেবজি, আরেকজন হচ্ছে মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া। ওনাদের 2জনকে আমরা কিভাবে বেশি থেকে বেশি মার্জিনে জয়যুক্ত করা যায় তার জন্য আইটি সোশ্যাল মিডিয়া কিভাবে প্রচার এবং টেকনিক্যালি প্রতিটা মানুষের মোবাইলে, প্রতিটা মানুষের হাতে, প্রতিটা মানুষের চিন্তায় ঢুকতে পারে এই ভারতীয় জনতা পার্টির জনকল্যাণকামী কার্যক্রমগুলো, তার পরিকল্পনা স্থির আমরা করছি। এবং আজকে আমাদের নেতৃত্বরা আসবেন, আমাদের মাননীয় সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজি, আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবজি, এবং আসার কথা আছে আমাদের প্রীতি দেবী সিং, আমাদের যিনি পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী, ওনাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, উনিও আসবেন। তো ওনারা আমাদেরকে কর্মসূচি কী বা কী পরিকল্পনা আমাদের এই কয়েকটা দিনে থাকবে সেটা নিয়ে দিকদর্শন করবেন আমাদের নেতৃত্বরা। এই জন্যে আসলে এই প্রোগ্রামটা সারা রাজ্যে যারা একদম পুরো রাজ্যে আইটি সেলের কার্যকর্তারা এখানে থাকবে, মানে আইটি ডিপার্টমেন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের পুরো রাজ্যের যারা ডিস্ট্রিক্ট কনভেনার, কো কনভেনার, মন্ডল কনভেনার, কো কনভেনার, ওনারা থাকবেন এবং প্রদেশের কনভেনার, কো কনভেনার, বিভিন্ন মোর্চার কনভেনার, কো কনভেনার থাকবেন। পাশাপাশি আমরা এবার একটা নতুন কিছু করেছি, এটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সার্স। শুধু ফেসবুকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করে তা না, কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে যারা কাজ করে থাকে তাদেরকেও আমন্ত্রণ করেছি, ক্রিয়েটার্সদেরও আমন্ত্রণ করেছি যে আপনারা আসুন আমাদের এই যে প্রোগ্রাম শঙ্খনাদ, মানে এই যে গণতান্ত্রিক যুদ্ধের আগে যেভাবে শঙ্খনাদ করা হয়, সেই শঙ্খনাদে এসে আমাদের সাথে বসে আমাদের নেতৃত্বদের কথা শুনে আমাদের মোদিজিকে জয়যুক্ত করার জন্য নিজেদের ভূমিকা কী হতে পারে তা সম্পর্কে সজাগ করার জন্য ডেকেছে। On this day, besides Dr. Manik Shah, Rajiv Bhattacharjee and Biplab Kumar Dev, the program was also attended by district convener, mandal convener and state convener. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. 5 persons injured in a head-on collision between a truck and a Hyundai vehicle on Friday. The injured were taken to Telemro Hospital after the accident. This incident took place in Vankumari area of Hatai Kotor on Friday.
আমরা তো এদিকে তো যাইতাছি আমরা যে বনকুমারী মন্দিরটা আছে আগরতলার দিকে যাইতেছে। আগরতলা থেকে যাইতাছি পরে আমরা সাইডে আমডুই আছি বুঝছেন নি কারেন্টটা জায়গা আছে এই গাড়িটারে পুরো এই গাড়িটা 12 চাকা গাড়িটারে আইসে সুদা মাইরা হাই পড়ছে দাঁড়া কইতাছি কেউ আর মানে আর বাড়ার কথা। আপনারা এই গাড়িতে কতজন আসছেন? আমরা আসলাম 5 জন আসলাম, টোটাল 5 জন আসছেন। দুজন বাচ্চা লইয়া 6 জন আসলাম আর কি। আমরা গাড়িটা তেলিয়ামুড়ার দিকে আইতেছিল। গাড়ি তেলে মারতে আমরা আগরতলা যাইতাছি। কোন জায়গায় হইছে ঘটনাটা? ঘটনা হচ্ছে বনকুমারী মন্দিরটা আছে নি, মন্দিরটা একটু আগডাত। আপনার নাম? রঞ্জিত দাস। এখন তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে আছে। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে আনছে। মায়ের মাথা মারা গেছে, ওই বড় মায়ের মাথা মারা গেছে। আমার বউ ট্যাঙের মাথায় ব্যথা পাইছে, আর আমার বৌদি একটু ব্যথা পাইছে, আর আমি ব্যথা বেশি পাইছি। গাড়িতে সবাই অল্প বিস্তর ব্যথা পাইছে, সবাই একটু ব্যথা পাইছে আর কি। বনকুমারী মন্দিরের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দুইটা গাড়ি, একটা ছোট্ট গাড়ি আর একটা বড় গাড়ি। তো ওইখানে লোকাল মানুষ যা করলে বড় গাড়ি, একটা ট্রাক গাড়ি, ছোট্ট গাড়ি বাড়ি দিয়ে গেছে। তো সংঘর্ষে এখানে 5 জন মাইনর, 3 জন। তার নামটা কিছু জানা গেছে? একজন রঞ্জিত দাস, নাম্বার 2 শ্রীমতী রাখি দাস, নাম্বার 3 পম্পি দাস, নাম্বার 4 গৌরী দাস, নাম্বার 5 সুজিত দেবদাস। দুইটা গাড়ির নাম্বার জানছেন? গাড়ির নাম্বার না, ওই ট্রাক্টর তো আমরা পাইছি না। ছোট গাড়ির নাম্বার? ছোট গাড়ির নাম্বারটা আছে, ছোট TR07 D0490। তো মোট কতজন আহত হয়েছে? 5 জন ওইখানে উঠে গেছে। তারা সবাই ছোট গাড়িতে আসলো? কি গাড়ি আসতো ছোট গাড়িটা? The police could not recover the killer car until they got the news. Reporter Bihiranmoy from Telemura, Chinikhorang. There was no electricity in College Road area of Dharmanagar whole day on Thursday. Villagers are suffering due to scarcity of drinking water, which is why the villagers organized a roadblock protest on Thursday night in Durgapur to College Road, demanding for electricity and water supply in the area immediately. 12 নম্বর এবং 13 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে কারেন্ট নেই, তাই আমরা এখানে রাস্তা অবরোধ করেছি। কোন জায়গাতে? এটা ধর্মনগর কলেজ রোড মিলনপথ। আপনাদের কি কি আমাদের এখানে সমস্যা হচ্ছে, দেখেন 1 নম্বর হচ্ছে আমাদের এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে ভাড়া থাকে। দ্বিতীয়ত আমাদের এখানে অনেক রুগীও আছে এই এরিয়ার মধ্যে, প্লাস আমাদের রমজান মাস চলছে। তো এখানে টাইম টেবিলে কারেন্ট মিলে না, জল মিলে না, এই সমস্যা। 3 দিন থেকে কারেন্ট নেই। আপনারা কি দপ্তরকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, দপ্তরকে জানিয়েছি, প্লাস দপ্তরে অনেক আমরা কমপ্লেন করেছি, প্লাস ওনাদের একটা কমপ্লেন নম্বর আছে, হোয়াটসঅ্যাপে আমরা সবকিছু মেসেজ করেছি ওনাদেরকে, আমাদের কাছে প্রুফ আছে, আমরা মেসেজ করেছি, কিন্তু ওনারা এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের কোনো সুরাহা করে দিতে পারেনি। আপনাদের আন্দোলন কত সময় ধরে চলবে? আমরা যতক্ষণ সময় না বিদ্যুৎ এসে আমাদেরকে কারেন্ট সংগ্রহ করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাস্তা অবরোধ করে যাব। আপনার সাথে কি দপ্তরে কোনো লোক বা আধিকারিক কথা এখন পর্যন্ত যোগাযোগ করেনি। আপনাদের বর্তমান দাবি কি? আমাদের দাবি হচ্ছে আমাদের এই 12 নম্বর এবং 13 নম্বর যে দুটি ওয়ার্ডের মধ্যে কারেন্টের সমস্যা রয়েছে, এই সমস্যাগুলোর মধ্যে হচ্ছে কদমতলা লাইন কেটে আমাদের টাউন লাইনের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া। এই জন্য আমরা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াতে থাকি, আমরা এটা মিউনিসিপাল এরিয়া, কিন্তু এখন এটাকে গ্রাম এরিয়ার মতন রেখেছে। এটা কলেজ বিগত 3 দিন ধরে আমাদের কারেন্ট বিকেলে মানে দুপুরে আসছে, তারপর একটু বাতাস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কারেন্ট নেই। কিন্তু আমাদের যে লোকের এরিয়াগুলো আছে একটু কাছেই, মিনিমাম আমাদের 20 থেকে 30 মিটার হবে লোকের এরিয়াগুলোর মধ্যে কারেন্ট আছে, কিন্তু আমাদের এরিয়ার মধ্যে কারেন্ট নেই। 12 নম্বর এবং 13 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে কারেন্টগুলো চলে যাচ্ছে লগে লগে।
একটু বাতাস দেওয়ার মধ্যেই আমরা কারেন্ট পাই না, কিছু পাই না। এটা ধর্মনগর পৌর পরিষদের আন্ডারে? হ্যাঁ, পৌর পরিষদের আন্ডারেই চলছে। কত নম্বর ওয়ার্ড? 12 নম্বর এবং 13 নম্বর। কোন জায়গাতে আপনারা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন আছেন? আমরা এখন আছি মিলনপথ, মিলনপথে আছি আমরা এখন, মানে অবরোধ করছি আমরা। মেইনলি আমরা কারেন্ট এবং জলের কিছু সমস্যা আছে, ওইটার জন্য আমরা মেইনলি আমরা অবরোধ করছি আজকে বাধ্য হয়ে। তো আপনারা কি দপ্তরকে, মানে নির্দিষ্ট দপ্তরকে আপনারা বলে কি করা হচ্ছে না এই বিষয়ে? হ্যাঁ, আমরা অলরেডি আমরা না হলেও 30 থেকে 40টা আমরা কমপ্লেন অলরেডি করে ফেলেছি, কিন্তু কমপ্লেন করার পরও তাদের কোনো রেসপন্স না অবধি আমরা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের কোনো আমাদের কিছু নেই যে আমরা মানে কিছু অবরোধ করবো না। আমরা চেয়েছিলাম যে অবরোধ যাতে না করা হয়, তারা যাতে আমাদের এসে যথাসময়ে সব কিছু ঠিক করে দেন, কিন্তু তারা এখনও অবধি কোনো কিছু রেসপন্স দেয়নি। তার জন্য আমরা অবরোধ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন কত সময় হবে আপনারা আছেন? আজকে আমাদের কাল রাত থেকে আমাদের নেই, এর আগেও আরেকদিন হয়েছে, সেম হয়েছে। ওই রাত থেকে আমাদের দিন অবধি ছিল না। ওইটা আমরা কমপ্লিট করেছিলাম, কিন্তু ওইটারও রেসপন্স পাইনি। ভেবেছিলাম যে আমরা ওই দিন ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু আবার সেম আমাদের গত রাত থেকেও আমাদের পাইনি। অলরেডি দিন হয়ে গেছে 12টা থেকে, রাত্রে 12টা থেকে আমরা আজকে এখন অবধি হয়ে গেছে 6টা-7টা হয়ে যাবে, কিন্তু এখনও আমরা কারেন্টের কোনো কিছু পাইনি। আপনারা কি চান? আমরা চাই যে আমরা লগের যে 20 মিটার 30 মিটারের লগে যে মানুষগুলো আছে, তাদের যে কারেন্টগুলো গলিতে কারেন্ট যায়, করমতলা লাইন বা টাউনের লাইন আছে, ওই লাইনের সাথে যাতে আমাদের গলি বা 12 নম্বর 13 নম্বর ওয়ার্ডের লাইনগুলো সংযুক্ত করা হয়, ওইটাই আমাদের অবরোধ, মানে ওইটাই আমরা চাই, আর কিছু। তো আপনাদের দাবি পূরণ না হলে আপনারা কি করবেন? আমরা রাস্তা অবরোধ করে রাখবো। আমাদের এখন আপনার নামটা? আমার নাম অনিমা। এটা কোন রোডটা পড়েছে? এটা কলেজ রোড, মিলনপথ। তা আপনাদের কোনো সুরাহা না হলে আপনারা অবরোধ চালিয়ে যাবেন? অবরোধ চালিয়ে যাবেন। The protesters said that they will not leave the roadblock unless the demands are fulfilled. Dharmanagar police arrived at the scene on receiving the information about the roadblock. Later, the roadblock was lifted after the assurance was given to provide their demands soon. Bureau Report, Chini Khorang. CPIM and Congress is a sinking ship. The people of the state are escaping from this disaster and joining with BJP anti-Pramotha. Minister Ratanlal Nath said this, speaking to reporters during the bike rally in Lefunga supporting the BJP candidate Biplab Kumar Dev on Friday. A bike rally was organized in Lefunga supporting the BJP candidate Biplab Kumar Dev on Friday under the initiative of BJP, Pramotha and IBFT members of 2 Mohanpur Assembly constituency. Minister Ratanlal Nath, YTF President EM Ronald Devarma and others were present. Later speaking to the reporters, Minister Ratanlal Nath said that CPIM and Congress is a sinking ship. The people of the state are escaping from this disaster and joining with BJP anti-Pramotha. বিরোধী দলের কি কোনো অসুবিধা হবে? এটা তো আপনারা জানেন ভালো কথা। এখন কংগ্রেস সিপিএম যারা, এটা ডুবন্ত জাহাজ, কেউ তাদের সাথে যাবে না। এটা ডুবন্ত জাহাজ। এখানে এখন সবাই চাইছে এই ডুবন্ত জাহাজ থেকে লাফিয়ে বিজেপি এবং তীব্রামতাতে সবাই যোগদান করছে। এই যে সামনে নির্বাচন, এই নির্বাচনে আমার বিশ্বাস দুটো কেন্দ্রেই, পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্র এবং পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রে আমাদের দুজন প্রার্থী বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিতবে এবং দুইটা জায়গাতেই আমার নিজস্ব একটা অ্যাসেসমেন্ট রয়েছে যে দুটো জায়গাতে ত্রিপুরা সিপিএম কংগ্রেস প্রার্থীরা তাদের জামানত জব্দ হবে। আমি বিধানসভা নির্বাচনের সময় বলেছিলাম সিপিএম থার্ড পার্টি হবে এবং এটা আপনারা প্রমাণ পেয়েছেন, সিপিএম থার্ড পার্টি। আজকে বলছি এই দুটো নির্বাচনে আপনারা দেখবেন দুইটা দলেরই খুব সম্ভব তাদের জামানত জব্দ হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে বলে আমার মনে হয় না। এবং এই যে দেখছেন বর্তমানে জিতেন চৌধুরী বিরোধী দলনেতা, আপনি দেখবেন এই নির্বাচনের পরে বিরোধী দলনেতার পদও থাকবে না, কারণ এবং কংগ্রেসের যে কজন বিধায়ক আছে এরও দলে থাকবে কিনা আমার সন্দেহ। টোটাল সিচুয়েশন সারা দেশের একরকম। আজকে তীব্রামতা বিজেপি আইপিএফটি মিলে এই রাজ্যে সার্বিক উন্নতির জন্য যে চেষ্টা, আজকে তীব্রামতা একটা রিজনাল পার্টি, স্ট্রং পার্টি, তারা বুঝেছে জনজাতিদের উন্নয়ন করতে হলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে এগ্রিমেন্ট করেছে
এই এগ্রিমেন্টের জন্যই তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কেন্দ্রে মোদী সরকার খুব জরুরি। এই জন্য আজকে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই বলছে বাম কংগ্রেস ছাড়ো, মোদি মোদি বলো। সবাই বলছে বাম কংগ্রেস ছাড়ো, মোদি মোদি বলো। এটা মূল কথা। সুতরাং আমাদের নীতিটা কি? বিজেপি তীব্রামতা আইপিএফটির নীতি হলো বিজেপি তীব্রামতা আইপিএফটি নাই হোক রাজ্যনি তীব্রাসা বাই ওয়াংসারগ্ন ধানচা আর সিপিএম কংগ্রেস নাই হোক বিজেপি ওয়াংসা বাই তীব্রাসগ্নি সাকেটনানি। তারা চায় বিভাজন, আমরা চাই জোর ধানচা, আমরা একতা চাই। আর সিপিএম কংগ্রেস চায় তাদের মধ্যে ডিভিশন। এটা অতীত দেখেছি। আপনারা জানেন, আপনারা অনেকে যারা আজকে ক্যামেরা ধরেছেন ওই সময় জন্ম হয়েছে কিনা জানি না, 80 জুনের দাঙ্গা কারা করেছে এটা রাজ্যবাসী জানে। সুতরাং এই ডিভিশন কেউ চায় না। তো আমরা আজকে আগামী দিন ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে, এটা আমার বিশ্বাস। এবং এই যে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে আমাদের 2 কেন্দ্র থেকে তো যাবেই, সাথে এবার 400 পার যে স্লোগান এটা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। ওরা বলছে যে ইন্ডিয়া জোট হওয়াতে তারা আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং এটা তো আর সময়ের অপেক্ষা। 19 তারিখ আর 26 তারিখে দুটো ভোট দেখুন, তারপর 4 তারিখ খবর নেবেন কি হয়েছে। ওরা ভালো করে জানে। আজকে দেখেছেন সিমনা, বামটিয়া, মোহনপুর মিলে এরা 25টা আগরতলা থেকে 3-4 জন করে মারুতি গাড়ি করে ঘুরছে। এইটা এই জিনিস আমরা জানতাম। এই যে বলছি ডুবন্ত জাহাজ, কিচ্ছু নেই, জনসংযোগ কিচ্ছু নেই। আজকে চন্তাই দেববর্মা যদি থাকতো, আজকে চন্তাই দেববর্মা এই এলাকার কমিউনিস্ট পার্টির একটা বিরাট নেত্রী এবং ওনার আত্মীয় এখানে রয়েছে। আপনি জানেন এর জন্য চন্তাই দেববর্মা সিপিএম করেনি, কমিউনিস্ট পার্টি করেছে সত্যিকারের ডেভেলপমেন্টের জন্য। ওরা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে খুব দুঃখ পেয়েছে যে বিশেষ করে সিপিএম এর বর্তমানে কোনো নীতি নেই, কংগ্রেসের কোনো নীতি নেই। যৌথ पार्टी ऑफिस इलेक्शन पार्टी ऑफिस इलेक्शन बागै कक सालायना बागै एबा कक्साप ब्लक बीजेपी दे आईपीएफ खायसे कक्साप खायसेका पार्टी इलेक्शन पार्टी ऑफिस खायसेका और उद्बोधन खायबिका सिनि बरमगोरा हास्तिनि मन्त्री सिनि बरमगोरा सार रतनलाल नाथ और फाइमानजा फैके सिनि बीएससी नि चेयरमैन सिनि कारमनि देबबर्मा ते हायकेनो सिनि गोबां बीजेपी नि তীব্রামতাनि ते आईपीएफ नि आदमरक और जतन फाइमानजा फैके सिं अ पांडा पायि सिनि डोर टू डोर पांडा प्रोग्राम दङ गामसाखौ प्रामो रामकृष्ण कामियो ताई सिं तिनिन सिमिनो डोर टू डोर स्टार्ट खायनाय किन्तु अमनि सिगांनो सिं अनेक बार सिनि कोअर्डिनेशन कमिटी नि मीटिंग बो सिं आसुलायका सिनि इलेक्शन कमिटी बो खाजाखा सिं और मोहनपुर एवं सिं जे पुलिंग स्टेशन वाइज सिनि जत बूथ ऑफिस बो समय एलाकाओ जॉइंटली कै सिं थाइबायका रेडी सिनि जत जे पुलिंग स्टेशन ताई एवं सिं जे पुलिंग स्टेशन वाइज सिं गेरुआ सभा बा स्ट्रीट कर्नर बो सिं खाइ दङ मियाबो सिं गिमोनो खायका खायकेन बुसकां सालाबो सिं तेबो खायने सिं तो आसुक थायो सिं पश्चिम त्रिपुराओ सिनि जे कैंडिडेट सिनि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एबा ताबो राज्य सभा ने एमपी सिनि बरमगोनां सार बिप्लब कुमार देव बो विपुल बुदे कप्लायनाय तबो सिं सिनि दायित्व अंका नग नग थाङि सिं जतन मेसेज सुनानै जे ओ पद्ममारियो बुदुनानै हनै अम्बगिनि सिं एक लगेखाय थानसाखाय सिं बीजेपी তীব্রামতা आईपीपी जद आदम रुमिलि सिं बड़ बड़ प्रोग्राम खाइनां बड़ बड़ डुब डुब थाइना जत किसी कक्साय फैके एवं बुसकां सालानतेव प्रोग्राम कटर रुनुनाय सिनि आमसायो। Similarly, EM Runel Deruma spoke to the reporters regarding the bike rally held on this day. At the end of the rally, the vote office of Lefunga was inaugurated. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang.
শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ I can laugh. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can hold. I'm now acting. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি গ্রাম থেকে পাহাড় We are now 18 আমরা নিউ ভোটার বলিনি সিমি বেশি কামিতায় হাসু We are now 18 চলে নিউ ভোটার কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ ছাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসুং লোকরা দানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং আমরা ইউথ আমরা নতুনের ছোঁয়া আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া চলে ইউথ চলে কোথাও ফিরজান নোবে চলে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া না 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 yeah na 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 पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. I will fight for the rights of indigenous Tiprasa people till the end.
We need to understand that the situation of Tripura and Ladakh cannot be compared. Founder of Tripura Motha, Maharaja Pradyut Kishore Dev said this while speaking at the public meeting held in Kumarghar Rajkhandi Market in support of Maharani Kriti Devi on Friday. Chief Minister Dr. Manik Shah participated in election rally at Jaipur Andhra Ramnagar constituency area in support of Deepak Majumdar on Friday. He was accompanied by 7 Ramnagar constituency candidate Deepak Majumdar and others members of BJP. The IT, social media and influencer meet of BJP was organized in Najrul Kalakshetra, Agartala on Friday. Chief Minister Dr. Manik Shah, BJP State Secretary Rajiv Bhattacharjee and West Tripura constituency candidate Biplab Kumar Dev were present. Five persons injured in a head-on collision between a truck and a Hyundai vehicle on Friday. The injured were taken to Telemro Hospital after the accident. This incident took place in Gonkumari area of Hatai Kotor on Friday afternoon. There was no electricity in College Road area of Dharmanagar whole day on Thursday. Villagers are suffering due to scarcity of drinking water, which is why the villagers organized a roadblock protest on Thursday night in Durgapur to College Road demanding for electricity and water supply in the area immediately. CPIM and Congress is a sinking ship. The people of the state are escaping from this disaster and joining with BJP and Tripura Motha. Minister Ratanlal Nath said this, speaking to reporters during the bike rally in Lefunga supporting the BJP candidate Biplab Kumar Dev. Bringing to you the news of the day. India Alliance candidate Ratan Das conducted a door-to-door election campaign in Dashamigat area of Agartala on Friday. 7 Ramnagar constituency candidate Ratan Das said that BJP can be defeated if the people vote for India Alliance. West Tripura Lok Sabha and 7 Ramnagar constituency by-election will be held on 19th April simultaneously. All the political parties are doing election campaign in Ramnagar area daily for the election. Similarly, India Alliance candidate Ratan Das conducted a door-to-door election campaign in Dashamigat area of Agartala on Friday. 7 Ramnagar constituency candidate Ratan Das said that BJP can be defeated if the people vote for India Alliance. নির্বাচনে মানুষ এগিয়ে আসছেন, আগ্রহ দেখাচ্ছেন। নির্বাচনের প্রতি মানুষের আগ্রহ আছে যে ভোট দিতে পারলে পরে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত। কি কোনো সমস্যা কি তুলে ধরছে? বিভিন্ন সমস্যা এলাকার 6 বছরে কোনো কাজ করেনি, যা কাজ বামফ্রন্টের আমলের কাজ। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি সরকার মানে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সরকার যে সর্বক্ষেত্রে সর্বনাশ করেছে, এই বিষয়গুলো তুলে ধরছি। তার চাইতেও বড় কথা দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, এই যে মৌলিক বিষয়গুলো যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, এই যে বিষয়গুলো বা সামাজিক ন্যায় বিচার, এই বিষয়গুলো আমরা নির্বাচক মণ্ডলীর সামনে তুলে ধরছি। তাদের তরফ থেকে কী ধরনের উত্তর আছে? তাদের তরফ থেকে নির্বাচন মণ্ডলী যাদের কাছে এই ধরনের হ্যাঁ, তারা উদ্বিগ্ন বিশেষ করে এই যে ইলেকট্রাল ফান্ড, এই ব্যাপারে নির্বাচক মণ্ডলী সবটা না জানতে পারলেও যতটুকু জেনেছেন তারা বুঝতে পারছেন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দল ভারতীয় জনতা পার্টি। কাজে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিন আমরা বলছি। আর রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে এই যে চলছে, বিধানসভায় মানুষের দুঃখের কথা যাতে আমরা তুলতে পারি, যন্ত্রণার কথা, রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দিন, এই আহ্বান আমরা নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে রাখছি। আর লোকসভাতে হাত চিহ্নে আশিস কুমার সাহাকে পশ্চিম কেন্দ্রে, পূর্ব কেন্দ্রে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে রাজেন্দ্র রিয়াংকে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বানও আমরা রাখছি। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Kalyanpur Pramod constituency MLA Pinakidas Chaudhary, who was injured in a road accident, has finally arrived in the state on Friday after treatment from outside state for more than 15 days. The people of her area gathered at the MBB airport to welcome her on Friday.
On 16 March, Kalyanpur Prabhanagar constituency MLA Pinaki Das Chaudhary was badly injured in a road accident in Champaknagar area. She was first taken to Champaknagar Hospital and referred to Agartala GV Hospital from there. After that, she was taken to a private hospital in West Bengal for better treatment. Kalyanpur Prabhanagar constituency MLA Pinaki Das Chaudhary, who was injured in a road accident, has finally arrived in the state on Friday after treatment from outside the state for more than 15 days. The people of her area gathered at the MBB airport and welcomed her with risha and flowers. আমরা এখানে এসেছি আমাদের 27 কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের সবার প্রিয় জাতি জনজাতি সর্ব অংশের মানুষের প্রিয় প্রাণপ্রিয় বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী মহোদয় উনি আগরতলাতে দলীয় একটা কাজে আসতে আমাদের চম্পকনগর সাধুপাড়ায় ওনার একটা দুর্ঘটনা ঘটে, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেই সময় ওনার 2 হাত এবং কোমরের হিপ জয়েন্ট ভেঙে যায়। এমন অবস্থায় জিবিতে আনার পর কলকাতায় রেফার করা হয়েছিল, আর সেখান থেকে উনি অপারেশন করে সুস্থ হয়ে আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে আসছেন। এইমাত্র ওনার ফ্লাইট ল্যান্ড করেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের এখানে উনি আসবেন। আমরা সমগ্র কল্যাণপুরে প্রায় 200 থেকে 250 গাড়ি নিয়ে আমরা এখানে এসেছি আমাদের বিধায়ককে স্বাগত জানানোর জন্য, এবং আজকে ওনাকে নিয়ে আমরা সবাই একসাথে র্যালি করে আমরা কল্যাণপুরে যাব। এটা কাজের নিরিখে কল্যাণপুরের বিধায়ক একটা কল্যাণপুরের জন্য বিকাশ পুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো এটা তারই বহিঃপ্রকাশ। জাতি জনজাতি সর্বস্তরের মানুষ একটা আবেগ ভালোবাসা শ্রদ্ধা নিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরে এসছেন। এটা একটা প্রত্যেকের মুখে একটা সুস্থির নিঃশ্বাস যে ওদের প্রিয় মানুষটা অসুস্থ ছিল, এখন প্রায় সুস্থ হয়ে এসছেন। হয়তো এখানে কিছুদিন থাকার পর 1 মাস পরে আবার ডাক্তার বলেছেন দেখানোর জন্য, কিন্তু অনেকটাই ওরা আশ্বস্ত যে সুস্থ হয়ে গেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ প্রত্যেকের চোখে মুখে হাসির ফোয়ারা। MLA Pinaki Das Chaudhary again returned to the state healthy and safe because of her good work towards the people of the state. Reported by Bipla from Khwai, Chinikhorang. 129 voters of the innocent families left CPIM and Congress in Sunamura 5-number ward area and joined BJP on Friday. Sipahijala District South Division President Debabrata Bhattacharjee, Secretary Subrajit Das, Sunamura Mandal President Vishwajit Das and others welcomed the newcomers, handing over the party flag. After that, speaking to the reporters, Sipahijala District South Division President Debabrata Bhattacharjee said that the opposition party workers has understand the vision of BJP government, which is why they are joining with BJP daily. People are waiting to see Narendra Modi to become Prime Minister once again, he said. আপনি আজকে কোন দল থেকে কোন দলে যোগদান করেছেন? আমি কংগ্রেস থেকে আজকে কংগ্রেস আপনার দায়িত্ব কি ছিল? আমার দায়িত্ব ছিল মন্ডল প্রেসিডেন্ট ব্লক প্রেসিডেন্ট। এখন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তার কি কারণ? আমি দীর্ঘদিন কংগ্রেস করার কারণে আমি দেখেছি ওই দলটার কোনো ভরসা নেই। তার কারণে আগাম আমি যোগদান দিয়েছি ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে, যাতে সামনের দিকে আমি জনগণের জন্য কিছু কাজ করতে পারি, আমাদের উন্নয়ন যাতে করতে পারি আমাদের পাড়া। এটা ভেবে 11 নম্বর 27 পরিবারে 127 জন ভোটার সিপিএম থেকে, বিশেষ করে সিপিএম থেকে
আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। আর বিশেষ করে নেতৃত্বস্থানীয় যারা সিপিএম বিগত দিন যারা কমিশনার হিসেবে ছিলেন এবং কমিশনার হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, এরকম নেতৃত্ব আজকে মানে আমাদের মধুবন আমাদের কত নম্বর 5 নম্বর ওয়ার্ডে যোগদান করেছেন। এটা একটা স্বাভাবিক, প্রত্যেক দিনেই শত শত লোক সিপিএম থেকে, বিশেষ করে সিপিএম থেকে আমাদের পার্টিতে যোগদান করছে প্রত্যেক দিন। কালকেও আমাদের এখানে আমাদের কলম খেতে প্রায় 100 জনের উপরে আমাদের সিপিএম থেকে তারপর নেতৃত্ব এসে আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছে। আর এটা স্বাভাবিক, কেননা এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে রাজনৈতিক মহল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যারা বিরোধী ছিল, বিরোধীরাও আমাদের সঙ্গে মিশে গেছে। এবং পাশাপাশি এখানে আমাদের যে সিপিএম কংগ্রেসের যে জোটটা, যে লাস্ট ইলেকশনে যে জোটটা ছিল, সেটা মানুষ এত বেশি অনুভব করতে পারেনি, কিন্তু এবার মানুষ এটা অনুভব করছে যে সিপিএমের জন্য বিগত দিন কংগ্রেস হয়ে যারা বিরোধিতা করেছেন এবং যারা কংগ্রেস সিপিএমের সঙ্গে একটা ফাইট, যারা অনেক সংগ্রাম করে এখানে রাজনীতি করেছেন, তারা আজকে এক হয়ে গেছেন। সেই বিষয়টাও আজকে মানুষের উপর প্রভাব করছে যে আসলে ভোটটা কাকে দেবে। হ্যাঁ, যারা সিপিএম করছেন তারা অনুভূতির মধ্যে ওনাদের আসছেন যে ভোটটা আসলে হাতচিনে দেওয়া যাবে কিনা, এই ধরনের একটা পরিস্থিতি আছে। দলে দলের লোক, আমাদের যে উন্নয়নের যে সরকার চলছে বিগত দিন, আমাদের বিপ্লব কুমার দেব যিনি প্রার্থী হয়েছেন, ওনারও একটা ইমেজ এই ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। উনি বিগত দিন ডেভেলপমেন্টের কাজ করেছেন, 4 বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং ভীষণভাবে উনি ডেভেলপমেন্টের কাজ করেছেন, প্রত্যেকটা বর্গের জন্য উনি কাজ করেছেন। তারপর পরবর্তী সময়ে আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সজ্জন ব্যক্তি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, উনিও ক্রমাগত এই রাজ্যের জাতি জনজাতি প্রত্যেকটা বর্গের অর্থসামাজিক ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং পাশাপাশি এই রাজ্যের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে বাকি উন্নয়নের কাজ ক্রমাগত ওনারা করছেন। একটা ত্রিপুরা রাজ্যের ওনাদের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা রিভ্যালুয়েশন হয়েছে, মানুষ আজকে অনুভব করছে। তার থেকে আজকে মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার জন্য এবং দলে দলে যোগদান করছেন। আগামী দিন আমাদের এই সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য মানুষ এগিয়ে আসছেন এবং পাশাপাশি আমাদের যে বিপ্লব কুমার দেব, উনিও রেকর্ড ভোটে আমাদের এই এলাকা থেকে উনি জয়যুক্ত হবেন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসন থেকে উনি নিশ্চিত রূপে আমাদের দিল্লিতে যাবেন। এই এলাকা থেকে অধিক ভোট উনি পাবেন। হিন্দু মুসলিম সবাই ওনাকে ভালোবাসেন এবং ওনার প্রতি অনেক সবার বিশ্বাস এবং আস্থা আছে, ওনাকে সকলে ভোট দেবেন, এতটুকু আমরা বলতে পারি। বাকিটা আপনার রেজাল্টের পরে মিলিয়ে নেবেন। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমি ভারত, আমাতে আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। ভারত তঙ্গ ভারত আনি বখাও। আংলে ভার লকুরাই দানি বরং খাবাই খুবাই। আমি যোদ্ধা মেল বন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়ত। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ।
Angle Shankara halo kissing Dopa mani mung malay makuwa Ang lusyo ang kubur ang kumchagay thangay tong nabaga Ami bharater bhotdata Ami bhagyo vidhata Ami bharater bhotdata Ami bhagyo vidhata Ang bharat chongmarini khoroksha Ang nogpalno srinaisha Ang bharat chongmarini khoroksha Ang nogpalno srinaisha সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের সবার মৌলিক অধিকার পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক দেশকে সুন্দর গড়বার কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব করবার বেলায় কতর তেরোহানি মানথাই চুং যতনি মিনিয়ানি হিনিয়া ওই চংমানি আন্থার নাই থাকায়ং সনাম থানি কেবনি কোনো কিরিয়াওই নাং মা চং মারি চং থানি হায়ুংনি থান সা দং লাই মা দং আকুং চুক নানি আমি যোদ্ধা মের বন্ধন জাতি ধর্মের মিলন আয়তন আমি সত্যি আমি সত্তা আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ আনলে শঙ্করা হ্যালো কিসিং দফা মানি মুং